व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स एनुअल सैक्शन में गलबात करन जा रहे हैं कि भारत का होम मिनिस्टर अमित शाह अजकल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। सो इस दौरे दौरान जम्मू कश्मीर के जेल महकमे के जनरल डायरैक्टर HK लोहिया नूं उसके नौकर ने कतल कर दिता है। कहा जा रहा है कि कश्मीरियों वालों ये अमित शाह नूं भारतीय फौज के जुल्मां का जवाब दिता गया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। नाल ही गुरबाणी चरण की सांझ भी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसीं नाल इसी तरह बने रहना। देखण सुनने एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार है? देखो, इंडियन मीडिया बाई एंड लार्ज तो जम्मू कश्मीर च फौज की कर रही है, होर की कर रहे हैं, उन्होंने खबरों नूं ब्लैकआउट ही करता है। ईवन मेरे आईपैड ते जदों मैं ट्रिब्यून या दूसरे का जम्मू कश्मीर सैगमेंट जाना तो उत्थे 9 पेज दे थल्ले आंदा है, मैनू होर टैक्नीक राही मैं उस खबरों तक पहुँचदा है। लेकिन जदों कोई इन्ना वड्डा वाक़या वापरदा है, जदों कि जिन्हों इग्नोर नहीं कर सकते, उन्होंने फिर किसी होर खाते च पाने की कोशिश की जाती। हुण अमित शाह जिहड़ा चाणक्य है सारा और दुष्ट आदमी, जिन्हें 2002 च मोदी दे होम मिनिस्टर होंदियां हज़ारां मुसलमानों का कतलेआम किया गुजरात दे विच, इस वेले जम्मू कश्मीर के दौरे ते है। और जदों इन्हें जाना हुंदा पहलां वड्डियां कोई ना कोई शरारती प्लैनस बनाइयां हुंदियां की करना है, नवरात्रियां नाल जोड़ता, वैष्णो देवी जाना है, दूसरा करना है, और मिलियन फौज तो रखी हुई है कश्मीरियों के उत्ते जो जुल्म चल रहे हैं। लेकिन हुण जिवें कि इन्हां दे AS डुलट जिहड़ा राज चीफ रहा कश्मीर च, उन्हें एक बारी ये कहा सी कि भी फर्क ये है खालिस्तानी मिलीटेंट्स का और कश्मीरी मिलीटेंट्स का कि सिखां दे सुभाਅ और तरबीयत तो वो कदे लुको के नहीं रखते भी उन्होंने किवें रिएक्ट करने। इसलिए एजेंसियां लई ये कोई बहुता औखा नहीं सी, क्योंकि उन्होंने पता सी कि किस एक्शन नाल सिख किवें रिएक्ट करनगे। पर उन्हें कहा सी भी जिहड़े कश्मीरी जुझारू ने वो बेशक तुहानूं इस वेले बिल्कुल साइलेंस नज़र आ रही है कि जी 5 अगस्त 2019 नूं तुसीं खत्म करता, उत्थे कुछ होया ही नहीं भी। ये भी उन्हां दी स्ट्रैटजी दा उन्हां दे अंदर की चल रहा, किवें एक्ट करनगे, वो इस मामले च बहुत क्लोज होंदे ने कि भी उन्होंने की करना है। उन्होंने कहा, और एक कश्मीरी ने तो किसी ऑफ्ट इंटरव्यू दे विच कहा भी कि जे इंडियन सिस्टम ये समझदा सी कि असीं ये साडे हक खोए गए जिहड़े उस तो बाद हज़ारां च बाहर निकलांगे, तो असीं उन्हां दी ट्रॉफी नहीं सी बनना चाहुंदे कि भी वो हज़ारां दी गिणती साडियां लाशां विछा दिंदे। पर उस तो बाद असीं देखते हैं भी उन्हां दे एक्शन, जिवें उन्होंने सिलैक्टिव ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਡਰਟੀ ਡੀਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਸਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ CRPF ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਈਵਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਐਸਕੇਪਸ ਅਨਹਰਟ ਇਨ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਇਨ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਕਿਹਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪਹਾੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਜਰ ਤਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬੀਲੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਸ ਗੁੱਜਰਸ ਪਹਾੜੀ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਐਂਡ 3 ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਲ ਇਨ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਵੱਲ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ AS ਡੁਲਟ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਫਾਊਂਡ ਮਰਡਰਡ ਅੰਡਰ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ, ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ HK ਲੋਹੀਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਲਪ ਆ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨੌਕਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੈ ਨੌਕਰ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਉਹ ਜੇਤੂ ਫੌਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੰਦਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਦੌੜ ਜਾਏ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਿੱਕ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਰ ਐਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੋਈ ਇਹ ਆਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟੈਂਕ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚਿੱਤੇ ਦਿਸੈ ਧੌਲ ਹਰ, ਬੱਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ, ਕਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਾਰਿਆ, ਦੂਜੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ, ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨ, ਟੈ ਢੇਰੀ ਤਨ ਛਾਰ, ਭਾਈ ਰੇ ਤਨ ਧਨ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਨਿਰਮਲੋ, ਗੁਰ ਦਾਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਰਹਾਉ, ਜਿਵੇਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਨਾ ਇਹ ਤਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਇਹ ਧਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹੀ ਧਨੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਟੇ ਦਿਸੇ ਧੌਲ ਹਰ, ਬੱਗੇ ਬੰਕ ਦੁਆਰ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚਿੰਗ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ। ਕਰ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਹੇਤ ਪਿਆਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਚਿੱਤ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਤਨ ਛਾਰ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਪ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਨਿਰਮਲੋ, ਜੋ ਦੇਵੈ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਆਗਿਆ ਪੂਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਬੇਲੀ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰ, ਆਪ ਛਡਾਏ ਛੁੱਟੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਧਨ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਔਰ ਕਰਤਾਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਸੱਜਣ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਆਪ ਛਡਾਏ ਛੁੱਟੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਫੇਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ, ਧੀਆਂ ਪੂਤ ਸੰਜੋਗ, ਨਾਰੀ ਦੇਖ ਵਿਗਾਸੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਹਰਕ ਸੋ ਸੋਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗਾਵਲੇ, ਅਹਨਸ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਪੁੱਤ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਕਬੀਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰਖ ਔਰ ਸੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਖ ਔਰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਰੰਗਾਵਲੇ, ਅਹਨਸ ਹਰ ਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਅਹਨਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਰਖ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਚਿਤ ਚੱਲੈ ਚਿਤ ਜਾਵਣੋ ਸਾਕਤ ਡੋਲ ਡੁਲਾਏ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡ ਵਿਗੁਚੀਐ ਘਰ ਮੈਂ ਵਸਤ ਸੁਥਾਏ ਮਨਮੁਖ ਹਉਮੈ ਕਰ ਮੁਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਚਲ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਡੋਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਢੂੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਮੈਂ ਵਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁੱਸੇ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰਿਆ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਰਕਤ ਬਿੰਦ ਕਾ ਇਹੋ ਤਨੋ ਅਗਨੀ ਪਾਸ ਪਿਰਾਣ ਪਵਨੈ ਕੈ ਵਸ ਦਿਓਰੀ ਮਸਤਕ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਸਾਕਤ, ਹੇ ਮਨਮੁਖ, ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਸੀ ਇਹ ਰਕਤ ਤੇ ਬਿੰਦ, ਖੂਨ ਔਰ ਵੀਰਜ, ਇਸ ਦੇ ਮੇਲ ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਨੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਵਨੈ ਕੈ ਵਸ ਦਿਓਰੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਈਡਾ ਦਿਓਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਲੋ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਉਂਡਸ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਾਸ, ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਫੂਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸਤਕ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡੈਥ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਮੂਆ ਨਾ ਲੋੜੈ ਕੋਏ ਸੁਖ ਜੀਵਨ ਤਿਸ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣੇ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿਸ ਹਰ ਗੁਰ ਦਰਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਉਹ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸੁਪਨੇ ਨਿਸ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਜਬ ਲਗ ਨਿੰਦਰਾ ਹੋਏ ਇਉਂ ਸਰਪਨ ਕੈ ਵਸ ਜੀਵੜਾ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੀਐ ਸੁਪਨਾ ਇਉ ਜਗ ਲੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਔਰ ਪੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਣ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ। ਜਿਉਂ ਸੁਪਨੇ ਨਿਸ ਭੁੱਲੀ ਹੈ ਜਬ ਲਗ ਨਿੰਦਰਾ ਹੋਏ ਇਉਂ ਸਰਪਨ ਕੈ ਵਸ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਢੋਏ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਦੌਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮਤ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਇਹੋ ਜਗ ਲੋਏ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖੀਏ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ 8ਵੇਂ ਪਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਮਰੈ ਜਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਉਂ ਬਾਰਕ ਦੂਧੈ ਮਾਏ ਬਿਨ ਜਲ ਕਮਲ ਸੋ ਨਾ ਥੀ ਹੈ ਬਿਨ ਜਲ ਮੀਨ ਮਰਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਮਿਲੈ ਜੀਵਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਮਿਲੇ ਜੀਵਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਵਾੜੀ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।